नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 17 जुलाई गुरुवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल लगे भिडियो गोटे छोटिया लाइक कर चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे सहित आपण जिलार नाम लिखिदे तेज चलते कौन रही खबर ताऊपर नजर पकाइबा। आज ओडिशा बंद बालेश्वर फकीरमोहन महाविद्यालय छात्री आत्माहुति मृत्यु घटना को नहीं सारा ओडिशा उठुची पड़ुची। विरोधी प्रसंग में सरकार को टार्गेट करी राज्य रास्ता को ओह्लैचंती। सबु विरोधी दल न्याय दाबी हो हल्ला करुचंती। आज पीड़ित छात्री न्याय एवं राज्यर महिला सम्मान और सुरक्षा दाबी 12 घंटिया ओडिशा बंद डाकरा दि तेज कहुचे दिनिकिया बंद डाकरा दि 8 शिक्षानुष्ठान समेत अदालत बैंक बीमा भली राष्ट्रायत्त उद्योग बंद रखा आह्वान दी। राजधानी समेत सारा राज्य में शांतिपूर्ण भाव बंद करने आह्वान देती कांग्रेस एवं 8 राजनैतिक दल। राज्य कैबिनेट रे 13टी प्रस्ताव को मंजूरी 11टी विभाग 13टी प्रस्ताव पर बाजिला मोहर। कैबिनेट बैठक पर सूचना देले मुख्य शासन सचिव। मयूरभंज रायरंगपुर नूतन पुलिस जिला खोलिबो। एमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को अनुमोदन। एमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम पर सृष्टि हेबो 4195 पोस्ट। ओडिशा आदर्श विद्यालय पर मासिक हॉस्टल फी 2000 टଙ୍କା छाड़ निष्पत्ति जहाँफल फ्री रे। समुद्र शहर को राज्य कैबिनेट अनुमोदन। समुद्र शहर योजना रे पाखापाखि 4879 कोटी टंका व्यय अटकल। 2036 सुधा विकसित ओडिशा गठन रे समुद्र शहर योजना सहायक हेबो। स्वराष्ट्र स्वास्थ्य राजस्व शक्ति विभाग प्रस्ताव को मिलिला मंजूरी। गृह निर्माण गणशिक्षा विभाग प्रस्ताव को मिलिथिला मोहर। एनेके सरकार बड़ घोषणा करिसंती। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मिलिला केंद्र कैबिनेट मंजूरी। चाषी को मिलिला बड़ उपहार। कृषि अर्थनीति नवीकरण योग्य शक्ति क्षेत्र देश को सुदृढ़ करने केंद्र कैबिनेट बड़ पदक्षेप नहीं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एथिरे सरकार बड़ निवेश करने घोषणा करिसंती। चाषी जीवन परिवर्तन आने धन धान्य कृषि योजना लक्ष्य। तबे सरकार कृषि गुड़िकर एथर विकास 36टी केंद्रीय योजना समन्वय माध्यम प्रति वर्ष 24,000 कोटी टଙ୍କା खर्च करेंगे। एथपाई 100टी जिला को चयन जहाँफल चाषी उपकृत हेब। चाषी आउ क्षति सहयोग पड़ो ना। सरकार समस्त प्रकार सहायता देवे। ता सहित माने युवक मध्य जिज्ञासा वृद्धि हेब। वैज्ञानिक चिंताधारा विकसित हेब। यह द्वारा प्रभावित हो बहु संख्यक युवपीढ़ी विज्ञान एवं नवसृजन को निजर क्यारियर करेंगे बोली सरकार एपटे कहते। ता सहित पीएम किसान टंका एई मासरे मिलिबा पई जाउची। आउ 4 दिन पर पीएम किसान टंका मिलिबो। सरकार तरफ बड़ घोषणा। पूर्वर कहुला 19तम किस्ती मिल सारा पर 20तम किस्ती जून 20 रे मिलिबो। किंतु जून 20 रे मिल नथला। जो माने एपर्यंत केवाईसी करना तुरंत कराई नियंतु जहाँफल आउ 4 दिन पर मिलिबो पीएम किसान 20तम किस्ती 2000 टंका। जो मैंने 19तम किस्ती पाइना से एक संगे 4000 टंका पाइबे। राज्यर वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्री सुजोग देवाई राज्य पर्यटन विभाग 2025-26 आर्थिक वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आरंभ करने जाउछंती। राज्य सरकार पर्यटन विभाग इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन सहभागिता यह कार्यकारी करा जाउची। योजनार संपूर्ण विवरणी पर्यटन विभाग वेबसाइट रे .odisha.gov.in रे उपलब्ध। योग्य विपचित वरिष्ठ नागरिक माने सेमानकर समग्र जीवन काल मध्य गोटे थर पे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रे यात्रा करिबार सुजोग पाइबे। तेबे आज पांथ निवास रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा एही योजनार लाभ नेया योग्य हिताधिकारी आह्वान देइचंती। सांबादिक सम्मेलन पर्यटन विभाग सचिव बलवंत सिंह एवं आईआरटीसी जुग्म साधारण सचिव क्रांति सबरकर उपस्थित थे। आसंता जुलाई 17 तारिख अगस्त 15 पर्यंत हिताधिकारी माने उभय ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम आवेदन करेंगे जहाँफल से मागणा तीर्थ करेंगे। मुह खोलिले पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन। तेबे सौम्यश्री विशेष आत्मदाह घटन बीजेडी पक्ष लोकसेवा भवन घेराव बंद डाकरा दिया।
ଏଥିରେ ବିଜେଡିର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଲୋୟର ପିଏମଜି ଠାରେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପାଣି ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ମାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡିର ବଡ ବଡ ନେତା ବବି, ଡାନି, ସୁଲତା ଦେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା କର୍ମୀ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିର୍ମମ ଅମାନୁଷିକତା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବର୍ବର ଚରିତ ସହିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହତ ଖବର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ରୁନ୍ଧି ଦେଲାଣି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଟ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ। ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଘରକରଣା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପାହିଲେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପନିପରିବା ଗାଡି ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପୁରୀ, କଟକ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସଜ ହୋଇ ପନିପରିବା ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତା ସହିତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାଟକୁ ଗଲେ ଟ୍ରାଫିକ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାର୍କିଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୈନିକ କାରଣ ଏମିତି ଲୋକେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି, ରାଜପଥ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଏମସି ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ସେଠାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଦଲାଲ ବିଏମସିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଗଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାର୍କିଂ ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ବେପାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କିଛି ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ଲାସ ରୁମରେ ହଟିବ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ, ଏଣିକି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ପଢିବେ ନାହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥର ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସହିତ ନୂଆ ଜଡିତ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭାବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିବିଏସ୍ଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଏଥର ଅଏଲ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ଏହି ବୋର୍ଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେମାନେ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ଶିଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପିଲା ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ବଦଳରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରି ରାସନ ହୋଇପାରେ ବନ୍ଦ, ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ମୋଦି ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ରାସନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ରାସନ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 3 ମାସ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ବନ୍ଦ। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡିବେ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇ ସରକାର କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ। ବାରମ୍ବାର ଇ-କେୱାଇସି ଡେଟ୍ ଯେତେ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ କେହି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ-କେୱାଇସି ଆପଣ ଆଧାର ବା ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟପ୍ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୋଦ ବୁଲୁଥିବା ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦାକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ସୀମାନ୍ତ ଗରିଆବନ୍ଧ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡସର ନାଗରସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ନୂଆପଡ଼ାର କମ୍ବି ଅପରେସନ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲା। 5ଟି ବନ୍ଧୁକ, ବିପୁଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ମାଓବାଦୀ ହେଲା ବେଳୁ ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି। ସେପଟେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ମାଓ ସଂଗଠନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ମାଓବାଦୀ ନଥିବେ। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନଥିଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେଲ୍, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମମତା।
ତେବେ ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଭାଷୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲକାତାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମମତା ସହିତ ଏମ୍ପି ଭଣଜା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ମମତା ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ ସମୟରେ ମମତା ଓ ଭାଜପା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିଦେଶୀ କହି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜେଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପଠାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମବାୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ରହିବ। କୃଷକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ଯଥା ବନ୍ୟା, ଖରା, ପୋକମାଛି ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା 8ଟି ଫସଲ ଧାନ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ମାଣ୍ଡିଆ, କପା, ହରଡ଼, ଅଦା, ହଳଦୀ ପାଇଁ ବୀମା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଫସଲ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ। ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜମି ମାଲିକଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସହମତି ଆଣି ନିଜ ଫସଲ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଡି, ଏଥର ଏଫ୍ଡିର ସୁଧ ହାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆର୍ବିଆଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି, ରେପୋ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କାର୍ ଲୋନ୍, ବାଇକ୍ ଲୋନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ତ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, 4ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଇଏମ୍ଆଇ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ସୁଧର ହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ଯାହାକି ମନ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଏହାପରେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ସିନେମାର ଟିକେଟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପ୍ରତି ଶୋ ପିଛା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିନେମା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଅଧୀନ ହୋଇଥିବା ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରୀକୁ ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କଲା ସ୍ୱଇଚ୍ଛା। ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଟି ବିଭାଗରେ ପଢୁଥିବା ଆକୃତି ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ପରିବାର ଏକ ଲାପଟପ୍ ଯୋଗାଇଛି। ଆକୃତି ସାହୁ ବାପା ପାନ ଦୋକାନ କରି ତଥା ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ଲାପଟପ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅନୁଭବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ପରିବାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗିତା ଓ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଝିଅଟିକୁ ଲାପଟପ୍ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆକୃତିର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରଜମୋହନ ମୋହନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା, ତନ୍ମୟ ମେହରା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲାଣି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଟେସ୍ଲା କାର୍। 27 ଲକ୍ଷ କାର୍ ଉପରେ ଲାଗୁଛି 33 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 27 ଲକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଟେସ୍ଲା କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 33 ଲକ୍ଷର ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଟେସ୍ଲାକୁ ଲୋକେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲାଣି। ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ କାର୍ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଝାଡୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 27 ଲକ୍ଷ କାର୍ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଇଏ ହେଲା ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା। ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, 18 ବର୍ଷ ପରେ ବା 21 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏନେକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା,
ଉଦ୍ୟୋଗପତି ବା ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। MSME ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଲୋନ ମଧ୍ୟ ବିନା ସୁଧରେ ଲୋନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।